Ellargu Namaskara. Welcome everyone. Thank you for coming. It's truly an important occasion for several reasons. The writer is with us, and we are actually celebrating the discovery of five of her Kannada stories that have not been available until now, and 12 of her English stories that no one has seen until now, except those who read them in the papers in the mid 50s. So it's a special occasion. Also, because of the panelists who have actually taken time off from their very busy schedules to be with us this evening to respond to the book in various ways. Thank you all. Thank you, Ramya. Thank you, Asha Devi, Usha, and Nityanand. I'll hold off on my comments until later. We'll start. Ramya, would you go first? No, because she's offered to read. It might make, whichever. I'd like to thank Professor Chandan Gowda for having me. Thank you so much. And Raj Lakshmi Aure, I'm truly honored to be here today with you and to have had the opportunity to read one of your stories from your book. And Usha Aure, Asha Aure, Nityananda Aure, I think it's very humbling because you're all very distinguished in your fields and it reassures me that I've probably done something right in my life to be here today. Um, this one's titled Honeymoon, and it's a sequel to a story written by Raj Lakshmi Auru, which was called The Writer Weds in the Deccan Herald, which is nowhere to be found, unfortunately. So, Raj Lakshmi Aure, do you remember anything of the Writer's Wed story, which was prequel to the honeymoon story? ಏನಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಅದರ ಹೆಸರು ರೈಟರ್ ವೆಡ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಇಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭೈರವಿ ಆನ್ ದ ಶೆನಾಯ್. ಇಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಶಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಅಂಡ್ ವೆಪ್ಟ್. Okay, so honeymoon is a sequel to that story, and even though we don't know a lot more about the writer weds, I think the story is very typical of arranged marriages in India, and this is also very similar. So here goes. And where are you going for your honeymoon? Oh, we aren't going anywhere. We thought of going to Pachmari or Mahabaleshwar or Mathiran or some place like that, but the weather's so uncertain, it may rain for days together. So we decided it wasn't worth traveling. She spoke in a rush to conceal her nervousness and embarrassment. He doesn't believe in honeymoon trips. Besides, he can't afford one. The older woman persisted. So, you're going to stay here? Yes, she smiled brightly. Another guest helped her out of the awkward corner. It must be nice to be with your parents after 1 year, isn't it? Yes, it's lovely. You must have done well in your exams. Well, not bad. I'm sure you're glad of this chance of staying with them before leaving for your husbands. Oh, yes. Better than Oh, please do. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಓದಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿಂದ start. Looking at the slender blue and gold figure, some of the women sighed. They wore a dreamy, wistful look on their face. Perhaps they were remembering their youth, marriage, and honeymoon. She flitted from group to group, shaking extended fingers, folding hands, laughing, talking, and smiling. At last it was over. Last lingering farewells, a swish of departing silks, clattering heels, petrol fumes, pendal emptying, yawning, lights going out one by one, disordered chairs, tired servants, gossiping relatives. She went to her room and peeled off the heavy glinting sari. She paused on seeing her face in the mirror. It looked unlike herself, yet strangely familiar. Elaborate dress and makeup, a look of anxiety, however, a look of anxiety, of strain, of relief on the face, an after drama face. That would be. There would be, however, no swarms of congratulating friends, no excited discussions, no cups of coffee, no late tired sleep, no eager morning reviews,
no relaxing fever. Her married cousin came in and held her hand. Go and have a bath, dear, she said softly. No, she asked, surprised. Yes, the older girl almost blushed. And wear this afterwards. She pointed to a white and gold sari and matching blouse. Be quick, child. Dinner is late already. She lingered near the girl. At last she stammered, I suppose you know all about it, don't you? You don't need any information, do you? Seeing the girl's suddenly blanched face, she came near and said encouragingly, Don't be afraid, child. It won't hurt much. Having said so much, she was covered with embarrassment and confusion. She pretended to be busy, said once more, Be as quick as possible, will you, dear? And rushed off. The strange face in the mirror became stranger still. So, the next act was due to begin in a short time, with almost no interval and absolutely no rehearsal. How would she fare it? How would she face it? How would she face it? Could she ask for a postponement? No, no one would agree. They would only laugh. Face it, girl, you can't run away now. The pale, wavering face set into calm, firm lines. She bathed, made her face up, dressed her hair in a looser, less elaborate style, and picked the sari up. One of her best loved in the trousseau, and the most admired by her friends. When will you wear this? I don't know. Don't wear it at the wedding, Naina. Chandana, internal evidence. Don't wear it at the wedding, Naina. Wear it later at your party for us. Her fondness for white was well known. She wished she didn't have to wear it. Some other, the heavy blue her group disapproved of. What does it matter anyway? The white intensified the pallor. The gold brought no glitter to the sad, determined to be brave eyes. Automatically, she unstoppered the slim, shapely perfume bottle, but the fingers halted. Her perfume that had charmed so many, that had been associated with her, that had been pronounced an abstract portrait of her. She closed it tight and turned away. Dinner was a noisy affair, with teasings and suggestive talk flowing freely. She toyed with her food, head bent, heart pounding. She heard the men urging him, Eat all you can, you'll need your strength. Once she looked at her younger sister appealingly and was met by a scarlet, stammering glance. It's no use, you've got to go through it. She was led to the room, hot, stuffy, rich, over decorated, a wide expanse of smooth silver blue, and under it, soft, soft white. Flowers, incense, fruits, sweets, milk, pan, elderly women, all relatives, bustled about, admiring, teasing, perhaps envying. Young girls stood in silent groups, embarrassed and curious. The men were outside. She could hear their voices, his voice, a chorus of male voices, talking, joking, bellowing laughter. Her mother called her husband aside and said, That's enough, let them go in. Her father laughed. Looks as if you're in a hurry yourself. He turned to his unsmiling daughter. Well, come on, my girl, don't feel shy. Take him by the hand. She stood silent, rigid, tense. Good heavens, you've worn a white sari of all things. But it doesn't matter anyway. He addressed his son in law. I've kept a fresh towel by the bed. You'll need it, I know. You'll be sweating like anything. Ha ha! Loud laughter. He laughed like a horse, enjoying every line of the coarse male talk. She cast her head down and went in. Her mother closed the door. She was alone. A final burst of laughter, and he came in, bolting the door securely behind him. What am I supposed to do now? A hasty, desperate prayer. Help me, my God. She stood near the open window. Dark night, unrelieved by stars outside. She did not turn when he came in. He shuffled near, laid his heavy hands upon her shoulders,
and turned her around roughly. She swiveled, forcing a smile onto her face. He looked through the window. I hope there are no prying eyes. Have you looked under the bed? He seemed almost disappointed at not finding anyone about. Your father's quite a sport, isn't he? He laughed noisily, remembering some recent joke. She remained silent. He drew her to the bed, made her sit down beside him, embraced, began breathing heavily, embraced again, asking, Shall we sleep? She was surprised. No, darling. No, I love you. No glance at the flowers, at the incense, at the fruits, at the milk, just pressing to the fat chest and urgent, Shall we sleep? What should I say? She readjusted the smile she had fixed on her face all the time, a smile she thought would be suitable, a smile seeking to reflect demureness, happiness, shyness, and invitation, a smile he never seemed to have noticed. Take off your sari. She rose stiffly. Draupadi ki laaj rakhi. He put the light out. The room grew hotter. An open oven which burnt her but gave no warmth, candles with searing black curling wicks and heavy acrid breath, limbs overstuffed with flesh, straining, binding, playing. Ayo, Amma! She whispered tears into the pillow. He lay on his back and snored. She definitely read it better than I was. So pathetic. So many girls would have suffered such things. I pity all those. I'm sure all of you have sympathy for such girls. That is like, Karen. Did I read it better than you? Yes. Even now, I was saying this is the reason why I thought Ramya would be great to comment on the English stories. If you read the stories, and I think you should, the English ones are very different than the Kannada ones. Not entirely different, but they're really more interested in men-women relationships and where women are seeking freedom in all kinds of intense ways. And I felt Ramya would enjoy those stories. No, thank you. But you're welcome to share why you like the stories or anything else you felt about the reading itself. I think it gave us an insight into what women faced. I think today's women, we don't have similar experiences. I, for one, am not married, at 42, and I think I've broken a lot of societal norms in that sense. But then I think our previous generations, right? So the stories were very typical to the lives that they led. And like ma'am said, you sort of sympathize and you sort of you're through the book, like it says, a pastor is basically into old fashioned, basically life that people led in those days. So it kind of made me feel women have come a long way, and we still have a long way to go. But this kind of helped me understand, what kind of lives they led and how fortunate we are, and, for the sacrifices that those women made, to where we are today. And I think the onus is also on us today to take those risks so women in the future can have it better. Yeah. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಓದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡನ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲವ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಡೀಡ್, ಫಾರ್ ವಿತ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋನಿ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ಲೀಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಕಥೆಯ ಬಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಥೆಯ ಬಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವ ಆ ಆಸ್ಥೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯವ್ರ ಬಗೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು
ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದ 2 ಆಸೆಗಳೇನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ ವಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನು. ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಬಹಳ ಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಗಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಕಥೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾದರೆ, ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓದುಗರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬರಹಗಾರರ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಈ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಓದಿದ ಕ್ರಮವೇ ಅವರು ಓದುಗರ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಬರಹಗಾರರ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಘನವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇವರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಬದುಕು ಅನ್ನೋದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, 50ರ ದಶಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, 50-60ರ ದಶಕ ಬಹಳ ಘೋಷಿತವಾದ ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಆ ಘೋಷಿತ ನೆಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆನಂದ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ವೀಣಾ ಇರ್ಬೋದು, ಲಂಕೇಶ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರೋ ಜಗಳ ಆಮೇಲೆ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನನ್ನ ಅವ್ರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀರೋ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಹುಡುಕಾಟ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಿಜವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಯಾರು? ಆ ನಿಜವಾದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಲೋಕ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ನಾನೇ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆನಲ್ಲಾದರೆ, ಇದು ಇವರ ಕಥೆಗಳ ಒಂದು ಆಯಾಮ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಕಥೆಗಳಿಗಿದೆ. ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು. ಚಂದನ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಜ. ನಾವು ತುಂಬ ಸಲ ಕೆಲವು ಲೇಖಕರು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಅವರ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರು. ಈ ಅಂಶನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಆಂಥಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಕಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅಪವಾದ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಅವರ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬರೀ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಆಕರ ಗ್ರಂಥ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಗೆಳೆಯ ಚಂದನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ತೀರಾ ಹಳೆಯದ್ದಲ್ಲ, 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪಟ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕವಿಯ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಬರೀತಾರೆ, ಇವರ ಕವಿತೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಓದಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಓದಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಚಹದ ಜೋಡಿ ಚೂಡದ ಹಂಗ ನೀ ನನಗೆಂದಾವ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರೆಯುವ ಕಥೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆಗಳ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗೆಗೆ, ಈ ಕಥೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಮಗಿರಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ತಕರಾರುಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದು ಬೇರೆಯ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಣ್ಣಿದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಈ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ಲೋಕದ ಎದುರಿಗಿಟ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು, ಇಂಥ ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ಆ ಬಿಸಾತಿಟ್ಕೊಳ್ದೆ, ಸಂಕೋಚಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ, ನಿರ್ಭಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ,
ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶೋಧ ಅನೇಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಶೋಧವೇ ಇವರ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ನನ್ಗದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಶೋಧ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅನುಭವದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭದ್ದಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥೆಗಾರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಯೂ ಯಾಕೆ ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥೆಗಾರರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಓದೋವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಥೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಂದ್ರೆಯಂಥವರು ಅವರ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ನುಡಿನಲ್ಲಿ ಕಟುಮಧುರ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯವನ್ನು ಏನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅನನ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದಿಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಆ ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಿಜದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗೆಗೆ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋಳು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಗಂಡಾಳಿಕೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಅವಳು ಇದ್ದಾಳೆ 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 ಅಂತ ಈ ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಟ್ಟೆಯ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೂತಿದೆ, ಏನು ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಳಗಿಂದನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮರಯ್ಯ, ಚೌಕಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಚೌಕಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಕಥೆಗಳು ಆ ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಅದಮ್ಯ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅವಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಚಿತ್ರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇರಬಹುದು. ಒಂಚೂರು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅವಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅವಳು ಹಂಗಿದ್ದಾಳೆ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಾಗಲೇ ಅವನು ಮುಂದಿನ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನಮ್ಮ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣಿಗೇನೆ ತಾನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು, ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು, ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಮೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಗಂಡನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರಬೇಕು, ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳೂ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಚೆಲುವೆ, ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತ ಆದರೆ ಗಂಭೀರ ಮುಖಭಾವ, ಯುವತಿ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿ. ನಂಗೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ ತುಂಬ ನಗು ಬರ್ತೈತಿ. ಯುವತಿ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿ, ಓಕೆ. ವಿವೇಕಿ, ವಿವೇಚನಾಶಾಲಿ, ಅಕೃತಕವಾದ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಜವಾದ, ಮನಮೋಹಕ ನಡವಳಿಕೆ, ವಿಚಾರಶೀಲ, ಆಲೋಚನಾಪರ, ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತ ಆದರೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಮನಸ್ಸು, ಮಿಕ್ಕವರನ್ನೂ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಉದಾತ್ತ ನೀತಿ ಧ್ಯೇಯಗಳು, ಉತ್ತಮ. ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇದೆ. ವ್ಯಂಗ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದು ನನಗೆ ನಾನೇ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿನೋ, ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಲೋಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ. ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೊನೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನನ್ನ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಲೋಕ ನನಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಗಮ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನೆರಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಾರ ಬಿಡ್ಲಾರ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಗತಿಪರ ಅಂತ, ಆಧುನಿಕ ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡವನು ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣಿನ
ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನೀವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಹಂಗೆ ಒದ್ದಾಡು ಕೊನೆಗೆ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗೆ. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಂತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರಾ ಏನು ಅಂತ. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹದಿಹರಿಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೂ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ. ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೇನೋ ನಿನಗೆ, ಆದರೆ ಹೇಳೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ವಿಮುಕ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಾಗ. ಯಾರು ವಿಮುಕ್ತರು? ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ? ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಕೇಳ್ದೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವನಿಗೆ ಅವಾಗ ತುಂಬ ನಿರಾಳ, ಹಬ್ಬ ಸದ್ಯ ನಾನು ಭಯಪಡೋಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವರ ಯಾವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಮೇಜರ್ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಮೇಜರ್ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಳು ಹೆಣ್ಣು. ಅವಳು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿನೂ ಇತ್ತು ನಿಜ ಅಂದರೆ. ಆದರೆ ಅವಳು, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇರು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅತ್ಲಾಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗನ್ನಿಸುವ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಯು ಕೇಳಿದ ಕತೆ. ಆ ಜಯು ಕೇಳಿದ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸುನಂದನಿಗೆ ಆ ಸುಂದರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಂಧನ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬಂಧನ ಆಗತ್ತೆ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇವಳೇ ನಿಂತಿದ್ದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ, ಅವನು ಅವಳನ್ನು ತುಂಬ ಹಚ್ಕೋತಾನೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ದವಳು ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ, ಇವಳಿಗೊಂದು ಅಸಹನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಂತ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವು ನಾನಲ್ವಾ? ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲೂ ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಬ್ಬೆ ಪಾರಿಗೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇವಾಗ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ದೇವತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಗಳಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇವನು ಹಂಗೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಆಯಿತು ಏನೋ ಒಂದು ನಡೆದಿತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮುಗೀತು, ದೇರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ನಿರಾಳ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳು ಅವಳು. ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಸ್ವಮರುಕ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿನ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಮರುಕ ಇಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಿಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸೋದು ಏನನ್ನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಲ್ಫ್ ಪಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ. ಒಳಗವ್ರು ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಳಗವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಏನನ್ನು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಹೊರಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ರನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ಇವ್ರ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆ ಲೋಕ ನನ್ನನ್ನು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಜದಲ್ಲಿ ಏನು? ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಪಟ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಕಥೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಅವಳ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆ ಕಥೆ ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಹಕ್ಕು? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ, ಫೈನ್, ಅವನು ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೋಕ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲೋಕ ಅವಳನ್ನು ಚಿರವಿರಹಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅವಳು ಚಿರಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಅವನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಬದುಕನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಕಥೆಯ ನಾಯಕಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೊಡಕು ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ತೊಡಕನ್ನು ದಾಟಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜೀವನ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ಕಾಲರ್ ಜಿಪ್ಸಿ ಅಂತ ಕತೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 15. ಆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಕಥೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅದರ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಥೆ ಅದು ಎಂಥ, ನನಗಂತೂ ಇದೆಲ್ಲೋ ನಿರಂಜನರು ಬರಿಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಕತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ನಿರಂಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಕಟು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಎದುರಿಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸೋ ಕತೆ ಒಂದೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಿವೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಇದು ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೀಪ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂಥ ಕಥೆಯ ನಾಯಕ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅವನು ನೋಡೋದು, ಅವನ ಶೋಧ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಏನನ್ನ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕತ್ಲೆ ಇದೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ 3-4 ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೊನೆಗೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅವಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಿತಿ, ಗತಿ ಏನು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅದು ಎತ್ತುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅದು ಎತ್ತುತ್ತೆ. ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ಅದೇ ಅವರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ಅಂತ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಗಾಢವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನಲ್ಲಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಈ 3 ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, 3 ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು ಫಾರ್ 2 ರೀಸನ್ಸ್. ಒಂದು, ಅದು ಕಥೆಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಶೈಲಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯನ್ನ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ, 3 ಭಿನ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅದು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಪರವಾಗಿ ಅವಳು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಅವಳು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇದು ಈ ಸಂದರ್ಭವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎರಡನೆಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಮೂರನೇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭಾ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾಳೆ ಅವನನ್ನ, ಕಥೆಯ ನಾಯಕಿ, ನೀನ್ ಬೇಡ ಮರಯ್ಯ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಬೇಡ ಅಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೊಂದು ಹೊಯ್ದಾಟ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಒಳಗಿಂದ ಕೊಲ್ಲೋದೇ ಈ ದ್ವಂದ್ವ. ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನ, ಈ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತ ಆಡ್ಬಾರ್ದಿತ್ತ, ಹಿಂಗ್ ನಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತ ಆದ್ರೆ ಆ ದ್ವಂದ್ವದ ಹಂಗೇ ಇಲ್ದೇ ಇರುವವಳ ಹಾಗೆ ಪ್ರಭಾ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಅವಳು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವ್ಯಾವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಚಿತ್ರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ನೋ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಕಥೆಗಳಾಗಿಯೂ ಕಲಾಪಠ್ಯಗಳಾಗಿಯೂ ಅದರ ವಾಸ್ತವದ ನೆಲೆನಲ್ಲೂ ಈ ಕಥೆಗಳು ಗೆಲ್ಲದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I've been asked to respond to her English stories, and so my focus is more on the English stories, though the Kannada and the English, both the stories have to be read together and have to be seen together to get a kind of a holistic picture. But I thought that I'll just focus on the English stories that ma'am has written. At the outset, I would just want to tell you that I'm not a seasoned critics like people who are sitting on the, it's more keen reader. I think that is what I would, position myself as. And when you read the English stories, definitely it is definitely different from the Kannada stories. Here, the women's voice is heard more. It is more emphatic. The women's voice, if you look at the entire 12 stories, I think there are only 3 stories where the men's perspective and the voice comes. The rest of all the stories are from the women's perspective, right? And also the persona here, her feelings and her voice is what the central focus is. And all the stories are about women who are urban, who are intellectuals, who are well-read, who come from that social milieu. That is the women that we are talking of. And all of them are about man-woman relationship. That is really the crux and the whole focus of all the English stories. And it's also very nicely woven in the sense that the rain, the man who came to tea, woman who stayed at home, so that those first 4 stories are together, can be seen, that overlapping flow that is there. And the stories like seasons, spring, autumn and winter and all that, talking about various phases and various emotions that are there in the man-woman relationships. What really fascinated me as a reader when I was reading the stories are 2 aspects. One is the very craft that is involved in the writing of this story, the very craft of writing something. How do you narrativize something? How do you craft a story? How do you flesh out the characters, right? That is something that really fascinated me. The other one is the self-inquiry that is so evident in all the stories that you can, that Rajalakshmi writes. And here the images become so important, because I think the images become a shaping force for the narratives. Look at the rain, for example, the description of the rain, or the description of darkness in the stories, or whether we're looking at the description of sea in the story Autumn. The stories are full of images, and it is through these images, through these metaphors, that she
is actually conveying the meaning of what she actually is trying to say. The intensity and the introspection is never wordy in that way. It comes through the images, and I think that is something that really fascinated me as a reader. Uh, and um uh, and the crafting of the stories is an important aspect because I don't know if I'm right, but many times we get into a lot of ideological discussions on stories, which I'm saying is not, that's not wrong. I'm not saying that's wrong or should not be done. Of course, it should be done. There is always, the ideological aspect of the story, but we don't discuss enough of the craft many times of how that thing is communicated. And I think that is the greatness of her writing. And somehow we have not discussed or given that kind of a, we owe it somewhere. I feel that we need to also talk about the craft of the story itself, which I think has beautifully come in the whole, in the whole story. Honeymoon, which ma'am read, here we see that, look at the structure of the story. If you look at it, her feelings come very in one sharp sentences. You're almost reminded of Jamaica Kincaid's, girl, where the mother is talking about the girl, and the girl's voice is only seen in one or two sentences. And here you can see the entire story of what others are saying about the marriage. They're also excited about the first night, except for the girl who is actually going through it. And her sentences come in one standalone sentences. And if you just look at the craft of it itself, it is so beautiful, and the way it appeals to you and how it hits you hard, right? And the second aspect, which I thought, that really interested me was this what Graham Hugan, I'm reading a lot of this because of my own research. That's what he calls it, the poetics of the roving eye. He calls it the poetics of the roving eye, the wandering eye. And there is a poetics to it. And what Rajalakshmi's stories actually does is looking at this eye, Nanu. Who's this I? And the self itself, the self of the woman, the self of the man, and there's various circumstances which is coming in the creation of this self is something that the deep introspection, and that again through the images is something that is beautifully brought out. So the narrative, here the eye really in that way shows the internal drama of the characters. Whether it is what she's going through, the internal drama is so beautifully captured through the images that she talks about. And when it comes to the man-woman relationship, as Asha ma'am was talking to us about the women's voice and how does the women's voice actually expressed in this context. And I think there is a lot of cruelty that she talks about in relationships. Even in the very first story, Kappu Bilupu, Kempu Kappu Bilupu, she says ಕುತೂಹಲದ ಕ್ರೌರ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು, ಕುತೂಹಲದ ಕ್ರೌರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪದಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ನ್ಯೂಯಾನ್ಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್. It is not display something right on your face, but that nuance is something that is very, very appealing. So so I feel that if you look at, it's a very feminist voice in that way. Definitely the woman's voice is being spoken about, but it is not really very overt, but many times the resistance or whatever, but it is subtle and it is sometimes nuanced. It is caught in the larger meaning of life and the larger relationships that are the person is is basically embedded in her life, where she is embedded in. And what I really found very beautiful was the sensuality that is expressed in these writings. The sensuality from the woman's perspective. There are images where the sensuality, because usually the body and the woman's body is never given the kind of importance, and never her desires are never occupy an important part of the text. And here you can see that it is so sensual, the way she constructs the some of the the sensual aspect. For example, in one of the socials, she bit the nail of the index finger. There was perfume under the nail. It was lovely to taste, soft, light, and feathery, bittersweet, and silver blue, violet in color. Just look at the sentence. So beautifully it is. The way, the taste of it, the color of it. I mean, the way
she talks about the sensuality. And I just want to read one more example, which I really loved when I was reading. It is on 230. Just give me a second. Yeah, and here you see, he says, a thin, soft layer of perspiration lay over his nose. It was like a skin of just ripe peach. Okay, just look at that. Look at the intricacy of the way she captures that particular moment, and it is so sensual. And or one more example that I would like to read. Why are you angry with me? She brought her slow, distant eyes to him. She raised them up to his. Angry. The slightly raised corner of her mouth declared that she was entirely above all such things as anger. Then why is this? This you know. I'll be leaving in an hour or two. The sentence was sliced off by a swift, sharp mouth. It rained scarlet, scalpel kisses and forced the words back. Her fear tightened arms were ropes of live coals, her mouth a bud of flame. Scorched and satisfied, he led her. This is striking, images that she brings about, talking about her, about the desire, and that I think that aspect of it may not be overtly on the face feminist or anything like that, but how it is woven into the narrative itself, the way women's desire and her aspect is so beautifully brought out. The women in all the stories have a great intellectual prowess. Okay, they are very, very evolved, much better evolved than the man, but still knowing that the man is exploiting her or making use of her, she still somehow concedes to it, and she gives in a way. Okay, and it is here that the tension of the whole relationship actually gets highlighted. And it is this in this contrast that I feel that the way the self gets portrayed in Rajalakshmi as the stories. The human subjectivity itself becomes a very, very important aspect of the focus. So it is self is not, of course, self is can be just seen as a social construct, something that the society makes: man, woman, oppressed, oppressor. The talking of binaries, but what I think Rajalakshmi stories also does is to take us a step beyond that, somewhere trying to push us beyond the binary, beyond easy calculations. I think that is where it is pushing us to see, and that I find very, very fascinating. What do I mean when I say that is that is where the introspection of what is this life about, what is relationship all about, what is this body all about, it really goes to the depths of these questions, and there's a lot of philosophical underpinnings. And if you're only used to an ideological way of looking at it, you will miss out on these philosophical and deeper life-giving, life-nurturing aspects that she is actually trying to bring about in the stories, which I find very, very interesting, and that really attracted me. And these are some of the highlights. I mean, just it may not be very coherent about what I'm saying. I'm just talking about some of the highlights of what really interested me as a reader, and and desire is. She talks about desire. She talks about love, but it is not liberatory. Desire is very beautiful. It's very nice, but it doesn't liberate her. Somewhere that is where it all brings to man and woman relationship. Yes, there is a lot of cruelty in it, there is beauty in it, there is weakness in it, all that is there. At the same time, it is not liberatory, and that liberation, I think, is what the deeper search is all about, and that is what is brought out. Let me read one beautiful she basically talks about the relationship and says that it takes the weakness of both the man and the woman to make a marriage work. She says somewhere, it takes the weakness of both the man and the woman. It takes the strength of a woman and the weakness of a man and the weakness of both of them to make it work. So she's To keep it together. to keep it together. Yes. Yes. Oh my God. Whom am I? Yeah. So these aspects of how both the turmoils of the relationship is seen both about the women but also for the man.
It is not just about the women. She also talking about the man, his turmoils also. It is not bereft of that, but the focus is the women's voice. Let me tell you, and that fine balance is not easy to have in any stories, because it becomes extremely overt, or that is very easy to achieve, extremely overt. But apart from honeymoon, all the other stories are extremely nuanced. They're talking about a larger context of human relationships, of struggle, of turmoil, of cruelty, and or desire, the limitations, and how we try to go beyond that. And I think that really struck a chord, when I was reading these stories. Uh, uh, I'm someone who has worked in the NGO field for a very long time. I have worked with acid victims. I have worked with domestic violence victims, and I have seen what patriarchy at its worst. And let me tell you, the structures that we have, whether it is state, whether it is police, whatever. I mean, it is uh, definitely very very patriarchal even today. And somebody was saying that this was in 1950s, and only those times it will happen. But let me tell you, today in the contemporary times, different ages live simultaneously. I may be able to do many things, but let me tell you, there are other women who may not be able to do with the same ease. So there are many, many centuries living simultaneously in our society. We're all struggling for in various spaces to find a voice and find meaning. So as someone who has worked there, and someone who has moved away, in a sense that also have worked with rural women, what I always feel is that uh, the way we understand, the understanding of binary is very problematic, is what I have understood. What I mean is that it is important, oppressor and the oppressed. Yes, that axis is very important to understand certain things, definitely. But when it comes to individual, when it comes to relationship, it is much more multi-layered. Uh, I'm not. Then is self is only a social construct? Then not, maybe not. I mean, it has much more layers to it, which I think is what ma'am is actually trying to talk about. And I think that is fascinating, because I've worked so closely, and I've seen that women's lives are not just about oppression and resistance. There is much whole terrain of things that we need to be so sensitive and respond, and dig probably more, and stop talking, probably listen more. I don't know. I'm saying those are the things I think, which many times, there is a set narrative, there's a template which we all fix our analysis and understanding. But what writings like these urge us to do is to push ourselves beyond that, and engage more at a more sensitive level. Keep the axis. Yes, there is inequality. Yes, there is whatever. But still, can we look at human subjectivity as something which is full of contrasts and struggle, and has many colors to it, right? And that's the beauty of human subjectivity. I feel human subjectivity is like that, and that is why it is human, right? And that is why it is so fascinating. And I think, I don't know if I'm making sense, but these are the meanings that I could get when I was actually reading her stories. And lastly, I really I was watching one of the interviews that Chandan has done, and she talks about her spiritual journey, where she says, "Oh, women ella Veda ಓದ್ಬಾರ್ದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ change ಆಗಿದೆ." And I wish that she wrote about her spiritual journey, and I'm sure that can be a great um, not for herself but for us. If she's kind, the kindness that she has, that if she can actually write about the spiritual journey, not just of course it is a gendered terrain like just any other, but as she has the ability to go beyond that, and also look at many other layers of human life, human situation, human condition, human subjectivity. I think it would be wonderful to read something like that, is what I would urge her. And her story, her essay on her spiritual journey is beautiful. It's almost like hearing Ramana Maharshi talk about self-inquiry, about not associating, the body-mind associations, and the witness consciousness, the drigdrishya that she's talking about. And she's really has, beautifully captures that as well. And that just shows the kind of spectrum that she can
so meaningfully and so beautifully, intensely engage with. And that is where I really, really respect her and I really thank her. Thank you so much. I hope I made sense. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಗೆಳೆಯ ಚಂದನ್ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮುತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಗತದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಚಂದನ್ ಗೌಡ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಕನ್ನಡವನ್ನು, ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ಕನ್ನಡದ ವಿವೇಕವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇರುವ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅವರ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ನ ಅವರ ಕಾಲಮನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಂಥ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಟೈಮ್ಲಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಎಂಥ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೀಂ ಖಾನ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ನಾಳೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕು, ಯಾರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅವಿವೇಕ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೀಂ ಖಾನ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ವಿವೇಕ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಅಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡದ ವಿವೇಕವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಸಂಗಮ ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಸಂಗಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಪಕದ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ರೂಪಕ ಅಂದರೆ, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಒಂದು ಶತಮಾನ, ನಾನು, ರಮ್ಯಾ, ಚಂದನ್ ಮೊದಲಾದವರು ಒಂದು ಶತಮಾನ. ಸೊ 2 ಶತಮಾನಗಳು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂಗಮ ಇದು. ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿರುವ BM ಶ್ರೀಯವರು ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಂಗಮವನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು, ಇವತ್ತು ಚಂದನ್ BM ಶ್ರೀಯವರ ಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ಶಾಕುಂತಲೆ ಎಂದು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾದ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಹಗಳನ್ನು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಂಗಮವನ್ನು ಅವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ನುವ 2 ಭಾಷೆಗಳು ಸಂಗಮಿಸಿವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಎಂಬ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಂಗಮಿಸಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಬ 2 ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಸಂಗಮಗೊಂಡಿವೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ, ಆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಚಂದನ್ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಸಂಗಮಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಂಗಮ ಅದು ವಿರಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುರಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗಮ ಕೂಡ. ಅಂದರೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ದು ಹೀಗೆ ಎಂದು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದರು. ಅದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅನುರಕ್ತಿ. ಆಶಾ ಮತ್ತು ಉಷಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಅದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಿರಕ್ತಿ, ಇದು ನಂದು ಅಲ್ವೇನೋ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ವಿರಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಿರಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುರಕ್ತಿಗಳು ಸಂಗಮಿಸಿವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ PU ಓದುವ ಹುಡುಗರಿಂದ ತಲೆ ಕೂದಲು ಹಣ್ಣಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಭೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಯೋಮಾನದ ಸಂಗಮ ಎಂದೇ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಇಡೀ ಈ ದೃಶ್ಯ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮೀಯಾದ ಹಾಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕಾಲದ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ಬಗೆಯ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಸಿನಿಮೀಯವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಕಥೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಬಂಧವು ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆಗಳು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಉಷಾ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾದೇವಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಆಶಾದೇವಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ತಾನು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ತನ್ನ ಲೋಕವನ್ನ, ತನ್ನ ಕಾಲವನ್ನ, ತನ್ನ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿವೆ. ಬಹಳ ಬಹಳ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ 19-20ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಕಥೆಗಾರ್ತಿಯ ಒಂದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ 19-20ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯವೂ ಅದರ ನಿಘಂಟಿನ ಅರ್ಥವೂ ಅನುಭವ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎತ್ತಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಮತ್ತು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಪಹರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಪಹರಣವಾಗಿರುವ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವ ಶೋಧವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಗಳು ನಡೆಸ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಪಹರಣ ಇದು ಸೀತಾಪಹರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಉಷಾ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಗಂಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತುಡಿತ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಥೆ ಬರೆದ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ತುಡಿತ ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಲೋಭನೆಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ತಾತ್ವಿಕ ನಿಲುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಮದಂಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ತಾತ್ವಿಕತೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಆ ನಿಲುವನ್ನು ತಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಆ ದೂರವನ್ನು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರು ತನ್ನ 19-20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ನಾನು ಕುಸುರು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ
ಭಾಗವನ್ನು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ತೇನೆ. ಆ, ನನಗೊಂದು ಬಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಎನ್ನುವುದು ಆ ಕಥೆಯ ಹೆಸರು. ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರ, ನೀವು ಕುಸುರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸುಂದರವಾದ ಬಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ, ಅಂಗೈ ಅಗಲ, ದಳ ರೇಷ್ಮೆಯ ನುಣುಪು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಗಿದ್ದ ಒಣಗಿದ ಕೇಸರ ಮಗುವಿನ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲಿನಂತಿದ್ದವು. ಹೂವಿನ ಹಿಂಬದಿಯ ಪುಷ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಹಸಿರು ನಕ್ಷತ್ರ. ಶುಭ್ರವಾದ ಹಿಮ ಬಿಳಿ ನಸು ಹಳದಿಗೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಳದ ನರಗಳು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ, ನಕಾಶೆಯ ಮೇಲಿನ ನದಿಗಳಂತೆ. ಗೆರೆ ತುಂಬಿದ ಬಿಸಿಲು ಬಾಡಿಸಿದ ಮುಖ. ಪ್ರತಿ ಗೆರೆಯೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಂತ, ಪ್ರತಿ ಗೆರೆಯೂ ಒಂದು ನಿವೇದನೆ. ಹೂವನ್ನು ಬಿಳಿ ಜಲ್ಲಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಾಗಿತ್ತು. ತೆಳುವಾದ ಬಿಳಿ ಮೋಡದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಚಂದ್ರ. ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಪುರುಷ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಾಗಲಿ ಇತರೆ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಓದಿನ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಮಯ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. 2 ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಭಾಗ, ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರಬಂಧದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆಗಳು, ಕಥೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ನಾನು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ನೋಡೋ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಮೇಲೆ ಓದೋಣ. ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಅದ್ವೈತದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅದ್ವೈತವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ನುಣುಪಾಗಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ನಾನು SSLCಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2 ಸಾಲುಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಾದವು. ನೈನಂ ಚಿಂದಂತೆ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಾಹ. ನನ್ನನ್ನು ಶಸ್ತ್ರ ಎರಿಯಲಾರದು, ಬೆಂಕಿ ಸುಡಲಾರದು ಎನ್ನುವ ಭಾವವೇ ಇಡಿಕ್ಕಿಡಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿವೇಕವನ್ನ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೊಡಮಡುತ್ತಾ, ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಳೆಯ ಚಂದನ್ರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. I think they all made very pertinent points, especially speaking of the patriarchy, which still exists. And I liked what you said, ma'am, about how all generations are living at the same time today, and a lot has changed, but still there's a lot more to change. And of course, about Rajalakshmi ma'am, her life, it's an ideal for me, actually, to be honest. It's something that I aspire to be, but I don't think I'm there yet. But let's see. Maybe in pursuit of something. And yeah, I think I'm truly honored to have been here today and listen to all of you. That was more important for me than to actually speak. And thank you, Chandan, for putting this book together. All these stories I think are very important, and I really hope that all of you will pick up a book. There's so much for us, especially women. And thank you for having me. Thank you. Thank you. ಚಂದನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದ್ದು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಭಾಷೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅನನ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವಿನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣಿನ ಭಾಷೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಮ್ಮ ವಾದ ಏನಿದೆ, ಆ ವಾದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯಂ ಅನುಕ್ತಂ ಕಾವ್ಯಂ, ಹೇಳದೆ ಇರೋದೇ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಲ್ವೋ ಅದು.
ಇಲ್ಲಿನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪೂರ್ತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಓದುಗರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಆ ಸೂಚನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮೌನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೀಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳೋದು ಏನು? ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ ಆಯ್ತಾ? ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಗಂಡಿನ ಭಾಷೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಥ ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ತಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ದಾಟಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಅವಳು ಒದ್ದಾಡ್ತಿರೋದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಅವಳು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವರೊಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ಕಲೆಗಾರ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Asha, I just want to add a couple of things that I didn't hear any of them say, so it won't be a repetition. I mean, in Kannada there is a complaint. Innu ನಗರ ಕೇಂದ್ರದ ಕಥೆಗಳಿಲ್ಲ, ನಗರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. But she is actually unself-consciously urban in every story in this book. There's no tension. She's not feeling uncomfortable about, am I representing all of Karnataka properly, etc. She's really writing freely. And of course, the language will tell you she is strongly grounded. Something to think about. And the inner self-examination, and I think Usha hinted at this, actually said it once, doesn't land her in neurosis anywhere. It's always a kind of a life-affirming something. So looking inside does not, land you in self-paralysis or a corrosion of, certainty, etc. You're just moving ahead with a renewed sense of the complexity of the world. And one other thing that has to be mentioned, now it goes under the name of post-humanist literature. So many objects are actually feeling objects. They're actually speaking objects. At that time, I don't think there's any writer in English or in Kannada who gave voice to objects in the story. The light is suffering, the oil wick is screaming, and wind rushes to silence the wick, etc. I mean, it's really something I think that needs some attention. And many of our stories are not about gender at all, at any level. Naipaul has this notorious remark. One sentence down, I can tell you if the writer is a woman. I can challenge him. He can't do that. I mean, he's not here. With some of the stories in these things, Midas, All This Call a Gypsy, or August 15th, the concerns are larger, wider, and greater. And science and authoritarianism was one of the concerns in Midas. And many of the stories are Greek adaptations. I mean, something that you don't see often in Kannada. And they're not just retellings in this context, it's recreating them fully. And they're standalone stories. And a friend who should have been here is not here. He said, all the existentialist voices in Kannada are male voices, but Rajalakshmi is unique in this regard. It's a female existentialist voice. And I think even in the Indian English writing, it's rare. And the risks she takes with prose, I mean, just to say, to name a name, but not to bring him down or anything, R.K. Narayan, you just contrast the safe, steady prose of R.K. Narayan and the wild prose of Rajalakshmi and Rao. I mean, it's really, she's aware of something called literary greatness, and she's trying to reach there, and she's using language extraordinarily fluently. And I'll stop here and... ಸಭಾಯೈ ನಮಃ. ನನಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಏನೇನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮೀ ಟು 2 ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹೋದ ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದಹಾಗೆ ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ. ಆ 20 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರದ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಿಕರ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ನನಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೂ ದೇವದಯೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ
ಒಂದು ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್ ರೀತಿಲಿ, ಒಂದು ಪವಾಡ ಸದೃಶವಾದ ರೀತಿಲಿ, ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಸಮ್ಮರ್ ಅನ್ನೋ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪಾತ್ರ, ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪಾತ್ರದಿಂದ, ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಬಂತಪ್ಪ, ಪವಾಡ ಸದೃಶವೇ ಇದು, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಂದೂ ಇಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. I am amused at that slip of a girl of 70 years back who wrote avidly, and I am amazed at this ancient of 90 and a half, almost 91, who is seated before you. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಸಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಎರಡನ್ನೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಟ್. ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಇಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ಬೋದು, ಸುಖ ಪಡ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ದೆಮ್, ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆಮ್. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿರುವು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್. ಕೆಲವರು ಅನ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾತಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ, ಬರೆದಿದ್ರೇನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಿದ್ರೇನು. ಮನುಷ್ಯ ಬರಹಗಾರ ಯಾಕೆ ಬರೆಯೋದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಿಜವಾದ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಬರಹಗಾರ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲೂ ಆ ಒತ್ತಡ, ಆ ತೀವ್ರತೆ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವಭಾವಸ್ತು ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಆ ಸ್ವಭಾವದ ಹಾಗೆ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಆ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತೀವ್ರತೆ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಆ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಆಚೆಗೆ ಬಂದವೋ, ಅದೇ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಏನು, ನಾನು ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾನು ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೂ ಎಮ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ? ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಹೂ ಎಮ್ ಐ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪೋಸ್ಡ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸಪೋಸಿಷನ್ ತಪ್ಪು. ಏನು ನಮ್ಮ ಶೋಧನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಧಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಲ್ಲ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಸಿತವಾದಾಗ, ಮನಸ್ಸು ಅರಳಿಕೊಂಡಾಗ, ಪ್ರಪಂಚ, ನಾನು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೋ ರಾತ್ರಿಯೋ ಮಲಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೋಲಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೋ, ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಹೊರತು ಇದು ಕನಸು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗಾರು ಅನ್ಸತ್ತಾ ಇದು ಪ್ರಪಂಚ, ಇದು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಗೃತಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಓಹೋ ಅಲ್ಲಿ ಕನಸು ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಓಹೋ ಬೇರೆ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದಿತ್ತು, ಇವಾಗಿದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗತ್ತಲೂ ಇದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ. ನಾವಿದನ್ನೇನೂ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ವಿಚಾರ ಯೋಚಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಅಂತನ್ಸತ್ತೆ. ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು, ಏನು ಜಾಗೃತ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೇನು, ಜಾಗೃತ ಪ್ರಪಂಚನ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿಕರಾದರೆ, ಓ ದೇವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಸ್ವಪ್ನ, ಕನಸು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು? ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಹೊರಗೆ ಬಂತಲ್ವೇ? ಆ ಬರಹಗಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚನ ಕಿತ್ತು ಆಚೆಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾನಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಕನಸಲ್ಲೂ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಚೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವೂ ನಾವೇ ಹೌದವಲ್ವ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರೂ ನಾವೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ನಾವೇ, ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ನಾವೇ ನಾವೇ. ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದು ಮನಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಯೋಚಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿ, ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಜಾಗೃತ ಪ್ರಪಂಚನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದ, ನಾನು ಅನ್ನುವ ಅನಿಸುವಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಗಾಢನಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ. ಗಾಢನಿದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಜಾಗೃತ ಪ್ರಪಂಚ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನಿವಾಗ ಗಾಢನಿದ್ರೆ ಹಾಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಓ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಏನು ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ನೋಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಏನೋ ಹೇಗೋ ಕಾಲ ಕಳೆದೋಯ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ವೆಹಮೆಂಟಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ, ಅಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಲಿ, ಇಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದ್ದೆ, ಕನಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಯಾರ ಏನೋ ಹೇಳಲಿ, ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚನೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೀನಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನಿದ್ದೆ, ನೋಡಿದೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಹೇಗಿದ್ರಿ? ಈಗ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಸೇರಿರೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್, ಒಂದು ಸಂಘಾತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ದೃಶ್ಯವೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ. ಒಂದು ನೆನಪು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನೆನಪು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನೋಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ ನೆನಪು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ದೃಶ್ಯವೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗಿವಾಗ ದೃಢವಾದ ನೆನಪಿದೆ. ಆದರೆ ಹೇಗಿದ್ದೆ? ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗಿದ್ದೆ? ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಶರೀರವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಮನಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಅನುಭವವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿದ್ನಲ್ಲ. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ? ಯಾರಿಗಾರು ಕುತೂಹಲ ಅನಿಸತ್ತೆಯೇ? ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕೌತುಕ ಅಂತ ಅನಿಸತ್ತೆಯೇ? ಹಾಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಒಂದು ಕೌತುಕ ಅನಿಸುತ್ತೆಯೇ? ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೆ, ಇವುಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಅನಿಸತ್ತೆಯೇ? ಯಾರನ್ನಾರು ಕೇಳೋಣವಾ, ಹೇಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ಯಾರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ವಲ್ರ ಅಂತ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಸಾಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನೋ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಇದೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ಶಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಹೌ ಶಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್
it is, to use a shorthand term, it's a Vedantic discussion. ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ರ? ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ Audience. ಅಲ್ಲ, ನೀವು audience. ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ. they will. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, That thank you. means that you are all not interested in that. In this. No, I'm sorry about- No, because no, the discussion you started will take a very long time to get into properly. Hangagi, and we just have half an hour left. This is democracy, ನೀವು majority. all right. I have a question, but it's a spiritual question. Please ask, So all of y'all don't get upset with me. Do you believe there is free will? Of course. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ what is the significance of all the scriptures? Of course there should be. Of course. We have choice. Okay. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾಡುಗಳು ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು? ಎಕ್ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್, ಉತ್ತಿಷ್ಠದ ಜಾಗೃತ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು? ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಕ್ಲಾತ್ ಅಂಡ್ ಆಶಸ್ ಅಲ್ವಾ? So there's no such thing as destiny. ನೋ. ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರು ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಕಾಲದವರು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್, ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೂ, ವಿಚ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಡಿಸ್ಟಿನ್ಡ್. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಇದರ್ ವೇ. ಒಂದು, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಡಿಸ್ಟಿನ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅಯ್ಯೋ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಡಿಸ್ಟಿನ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಮಿಸರಬಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಿಂದಲೂ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಬೋತ್ ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಮೂವ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. Whatever choice you make in life, does it lead to the end eventually, whatever is meant to be, or you think that we make the end what we like, whatever decisions we make in life? Everyone knows what one wants. ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ? ಈವನ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಸ್ ಬೆಟರ್. ರಿಯಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐ ಹಿಯರ್ ಸಚ್ ವೀರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ದಟ್ ಹೌ ಕಿಡ್ಸ್ ರೂಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. It's no longer the parents telling the children what to do. It's the other way around. So everyone knows what one wants. Adrinda we have to go and get it. ಇಲ್ಲೇ ಯಾರು ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ತುತ್ತು ಆಹಾರವಾದರೂ ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ವೇ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ಆಗಲಿ? Thank you. Thank you. Thank you all for being here. A big thanks to all the panelists. Thank you, ma'am.